सत श्री अकाल बच्चों, क्लास 9th। हाँ जी बेटा, अज आप रिविजन कर रहे हाँ ਸਾਹਿਤਕ किरणा बुक। हाँ जी, सब तो पहला है जी बाबा शेख फरीद जी के सलोक। हाँ जी, इस शब्द का नाम है फरीदा जे तू अकल लतीफ। हाँ जी, ये लिखे हुए है बाबा शेख फरीद जी के। सब तो पहला बाबा शेख फरीद जी के जीवन बारे। बाबा शेख फरीद जी सूफी कावधारा के मोढ़ी कवि हैं। आप का जन्म 1173 ईस्वी में पिंड खोतवाल जिला मुल्तान विच होया। आप जी की माता मरियम बहुत नेक ते धार्मिक विचारां की धारनी सी। उन्होंने अल्लाह की बंदगी की लगन आप नूं बचपन में ही लगा दी सी। बचपन तो ही आप शरां के बहुत पाबंद सन। अरबी ते फारसी भाषा के आप बहुत वड्डे विद्वान सन। आप बेहद साऊ सुभाਅ के मालक ਅਤੇ निमरता की मूर्त सन। खवाजा बख्तियार काकी जी आप जी के मुरशद सन, जिन्हां दी आपने बहुत प्रेम नाल सेवा की। आपने सारी जिंदगी परमात्मा की भजन बंदगी विच लगा दी। आप अपने जीवन के आखिरी समय पाकपटन में आ गए। इत्थे ही 93 साल की उम्र में 1266 ईस्वी में आप शरीर त्याग के अल्लाह की दरगाह पुज गए। आप जी के सलोकों को गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया गया है। हाँ जी, बाबा शेख फरीद जी के सलोक। फस्ट है फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपनड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। बाबा शेख फरीद जी की कहते हैं कि हे मनुख, जे तैनू इन्नी अकल है, इन्नी सोझी है, तो तू अपने जिहड़े कर्म है वो माड़े ना कर। तैनू दूजियां की निंदिया करन तो पहला अपने वाल देख लेना चाहिए कि मेरे विच की औगण हैं। दूजियां दे औगण लभण तो पहला अपने औगण देखने चाहिए हैं। किसी की निंदिया चुगली नहीं करनी चाहिए। देख फरीदा जोथिया दाढ़ी होई भूर, अगों नेड़ा आया पिछे रहा दूर। देख फरीदा जोथिया, हे मनुख। बाबा शेख फरीद जी की कहते हैं कि हे मनुख, तैनू तेरी जिहड़ी दाढ़ी है वो चिट्टी हो गई, भूर भाव चिट्टी हो गई है। अगों नेड़े आया, अगों नेड़ा की आया, तेरा मौत का समा नेड़े आ गया है। तो जी पिछली जो बचपन सी जवानी सी वो बीत चुकिया है, परंतु हजे तक तू परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं किया। तू अपने मन के विच परमात्मा का वास नहीं किया। तेनों ये नहीं पता कि मेरी उम्र है जी बहुत ही घट रह गई है। हाँ जी, अगे है फरीदा जंगल जंगल क्या भवाया बन कंडे मोड़े, वसी रब ह्यालिया जंगल क्या ढूंढे। फरीद जी की कहते हैं कि हे मनुख, तू जंगलों में की लभदा फिर रहा है। जंगल जंगल क्या भाव है, तू जंगलों में की लभदा फिरदा है। वन कंडे मोड़े, क्यों कंडियां नूं लताड़ रहा है। वसी रब ह्यालिया, ह्यालिया हुंदा हिरदे विच, परमात्मा दा तेरे हिरदे विच वसदा है। जंगल क्या ढूंढे, फिर तू जंगलों में की लभदा फिर रहा है। रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। हे मनुख, तैनू रुखी सुखी खा के ही ठंडा पानी पी के गुजारा कर लेना चाहिए है। किसी दी चोपड़ी होई रोटी देख के तैनू साड़ा नहीं करना चाहिए। भाव जो परमात्मा ने तैनू बख्शिया है, तैनू उस विच ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए है। किसी वाल देखना नहीं चाहिए। बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जिस तन बिरहा न उपजिया सो तन जान मसान। फरीद जी की कहते हैं कि तू बिरहा बिरहा, बिरहा हुंदा विछोड़ा, तेनू विछोड़ा विछोड़ा तो कर रहा है। तेनू इस गल का पता ही नहीं कि तू किस तो विछड़ के आया है। तू उस परमात्मा कोलों विछड़ के आया है। तेनू जे इस विछोड़े की झात है, भाव तेनू जे ये है कि मैं परमात्मा तो विछड़ के आया हाँ, तो मैनू दोबारा परमात्मा नाल मेल करना चाहिए है। तो तेनू जिहड़ा ये विछोड़ा है बहुत ही वधिया लगना चाहिए है। जिस मनुख नूं विछोड़े का दर्द नहीं हुंदा, वो मसान भाव शमशान घाट के समान हुंदा है। मनुख भाव उसका शरीर है जिहड़ा बेकार हुंदा है। फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आयो केरे कम। फरीद जी की कहते हैं कि हे मनुख, तू दिन के चार दिहाड़े खा पी के गवा दिते है, तो रात के चार दिहाड़े है जिहड़े वो सौ के गवा दिते हैं। अंत विच तैनू परमात्मा ने लेखा पुछना है, तू आया किहड़ो कम, तू की कम आया सी इस दुनिया ते की कर रहा है। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, 600 वरिया जीवना पीतन हो सीखे। फरीद जी कहते हैं कि हे मनुख, तेरा शरीर है जिहड़ा वो बुढ़ा हो चुका है। भाव तेरे जिहड़ा सारा समा लंघ चुका है। हुण तां जिहड़ा तेरा शरीर है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, कंबन लग गया है। 600 वरिया जीवना पीतन हो सीखे। हे मनुख,
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੰਦ ਭਰਜਾਈ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਕਾਵ, ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਾਈ, ਮੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੀ ਬੰਨੀ, ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਅੜਿੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਮਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਗ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਹੋਏ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹੇ। 1539 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸੌਦਰ ਮਹੱਲਾ, ਆਰਤੀ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਲਾਰ ਤੇ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਬਾਰਾਂਮਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ, ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤੀ ਦੀਰਘ ਗਤੀ ਮੁੱਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤੀ ਦੀਰਘ ਗਤੀ ਮੁੱਛ, ਓਏ ਜਾਏ ਅਵਾਏ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ, ਦੀਰਘ ਚੌੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਕ ਬੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਕ ਬੱਕੇ ਭਾਵ ਬੇਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਧਾਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲਿਐ ਨਿਵੇਂ ਸੇ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗ ਜਾਏ। ਅਪਰਾਧੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਕਦੋਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੁਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਆ ਜੋ ਰਿਦੇ ਕੁਸਦੇ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਮਲ ਦੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।